मीटिंग जी शुरू हो चुकी है। अमृत तो बिल्कुल दर्शकों को दस दईए 12:15 बजे यानी कि 12:15 तो पूरे मीटिंग शुरू हो चुकी है। सरकार ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲੋਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ हल हो जाए, पर कानून वापसी तक घर वापसी नहीं होगी। ये भी लगातार जो किसान साफ कर रहे हैं तो सरकार साफ कर रही है कि कानून तार रद्द नहीं होंगे। तो फिलहाल की कोई विच दा रस्ता कढ़िया जांदा है कि कोई गलबात के जरिए मसले का हल कढ़न की कोशिश की जाती है। इस तो इलावा सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नूं लैके की गलबात अज की मीटिंग दे विच हुंदी है। फिलहाल मीटिंग शुरू हो चुकी है। किसानां ते सरकार दे विचाले सरकार दे वल्लों खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश मौजूद ने ते इन्हां दे नाल किसान जथेबंदियां दी 9वें दौर की बैठक, 9वें गेट की बैठक। नवा की निकलेगा इस मीटिंग दे विचों नजर लगातार बनी हुई है। सरकार ते किसानां दे विचाले मीटिंग 12:15 ते शुरू हो गई है। तो इस मीटिंग दे विच किसान हालांकि कह रहे हैं कि उम्मीद भी है ते कोई उम्मीद नहीं भी है, क्योंकि लगातार जो पिछलियां मीटिंगां दे विच माहौल रहा है, किसान कह रहे हैं कि सरकार गल अगे नहीं वधाउणा चाहती, जबकि सरकार कह रही है कि किसान अपनी एक जिद छड्ड देण ते मसला मिंटां दे विच हल हो जाएगा। सरकार कह रही है कि किसान रद्द करन वाली गल तो थोड़ा अरे परे हो जाण ते असीं सोधां वाली गल दे नाल ही मसला हल कर देवांगे। किसानां दीआं मंगां मन्नण दे लई तैयार हां, किसानां दे खदशे दूर करन दे लई तैयार हां, पर यह कानून जो है वो रद्द नहीं होणगे। दूजे पासे सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों जो कमेटी बना दी गई है, उस कमेटी नूं भी किसानां ने नामंजूर कर दिता है। ताकि अज उस कमेटी नूं लैके चर्चा हुंदी है, क्योंकि सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट दा फैसला बेशक साडी भी इच्छा के मुताबिक सी, पर हर किसी नूं उस फैसले का सन्मान करना चाहिए है। असीं उस फैसले का सन्मान करते हैं, किसानां नूं भी उसका सन्मान करना चाहिए है। ताकि सरकार किसानां नूं ये कहती है कि कमेटी के सामने पेश होवो, गलबात रखो, या फिर सुप्रीम कोर्ट नूं लैके की चर्चा की जाती है, की गलबात हुंदी है। तो उस तो भी वध जो नज़रां टिकियां ने कि सरकार कोई नवा प्रपोजल दिंदी है, कि सरकार कोई नवी पेशकश किसानां नूं दिंदी है, क्योंकि किसान कह रहे थे कि सब तो पहला अज सरकार नूं यही पूछा जाएगा कि तुसी की नवा साडे लई लैके आए हो। नाल किसानां ने अपना जो पैरेलल प्लान है वह भी उलिखिया हुआ है। 18 जनवरी नूं किसान महिला दिवस मनाउण जा रहे हैं। इस तो बाद जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी का दिहाड़ा मनाया जाएगा। उस तो बाद 26 जनवरी नूं लैके जो अपनी रणनीति है किसान कल या परसों दे विच उस नूं उलीक सकते हैं, पर वो रणनीति भी अज की मीटिंग तो बाद ही आधार उसका होवेगा जो उलीकिया जाएगा। अज की मीटिंग दे विच किस तरह का नतीजा निकलता है, उस नतीजे के आधार पर जो है वो अगे दी जो प्लैनिंग है किसानों के वल्लों की जाएगी। 26 जनवरी नूं लैके की उन्हां दा रूट रहन वाला है, की रोड मैप रहन वाला है, उस दे लई भी जो किसान ने अज की मीटिंग तो बाद ही तय करनगे। तां फिलहाल तमाम किसान जथेबंदियां मौजूद ने। बिजली पराली के मुद्दे ते सहमति अते नाल ही प्रदूषण के मसले ते सहमति तो बाद की सरकार कानूनां दे मसले ते सहमति वल वधदी है या फिर नहीं, ये देखना काफ़ी अहम है। मीटिंग काफ़ी अहम है, पूरे देश दी नज़रां टिकियां हुई ने। मामला हालांकि अंतरराष्ट्रीय पद्धर तक भी पहुँच गया है। किसानों के हक दे विच वख-वख देशों तो जो पंजाबी भाईचारा है या किसानी दे नाल जुड़े हुए लोग ने आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हर कोई देख रहा है टकटकी लगा के इस मीटिंग दे वल की इस मीटिंग दे विचों जदों किसान बाहर आउंदे ने तां चेहरे ते एक खुशी होवेगी या फिर निराशा होवेगी। हालांकि उम्मीद है कि मसले का हल गलबात के जरिए निकले, विच दा रस्ता कोई निकले जो सरकार ते किसानां दोवां नूं मंजूर होवे, पर की वो रस्ता निकलेगा, कौन वो रस्ता कढ़ेगा, ये अज की मीटिंग दे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। नज़रां टिकियां हुई ने, क्योंकि हुण तक 8 गेट दीआं बैठकां होईयां ने। इस तो इलावा गृह मंत्री अमित शाह दे नाल भी एक बैठक हुई है, पर उस बैठक दे विच कोई सार्थक नतीजा जो है वो नहीं निकल सकिया है। हालांकि जो किसानां ते सरकार दे विचाले 6वें गेट की बैठक हुई सी 30 दसंबर नूं, उस बैठक दे विच थोड़ी बहुत गल कह सकते हैं कि अगे जरूर वधी सी जो बिजली सोध बिल नूं लैके बिजली पराली के मुद्दे ते सहमति बनी सी, पर खेती कानूनों का मुद्दा ज्यों दा त्यों उस तरह बरकरार है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े ने। पंकज, हालांकि
51 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੌਰ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 50 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਲੱਸ 3 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਵੇ, ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, 3 ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ 2 ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਕਿ ਨਵਾਂ ਗੇੜ ਫਾਈਨਲ ਪਿਕਚਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12:15 ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।